श्री नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दोख ने अमरदास गुर हृदय नित त्याओ हृदय नित। श्री गुरु रामदास गुण श्री अर्जन विघ्नन के नासक विघ्नन के नासक। हर गोविंद शोभ सुमत पर कासक। श्री हर राय नामो कर जोरी नामो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी। एक बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला। तरा पर पुन पुन सीसा जी पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा मरण सबन के शीस पे सुफल मरण है ताए। तनक बिके तन को तजै पिया सुप्रीत बनाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल शब्द गुरु बाणी के बोहित चवर तखत मालक दसां पातशाहियां जी के आत्मक जोत स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर सुभाईमान गुरु सवारे गुरु प्यारे खालसा सतसंग जनों। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਐਸੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। जिस वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो बाद दो भाग दो सैंचियां साहब बनाइया तां पंथ ने इस गल नूं प्रवान नहीं किया। कहन लगे भी तू अंग हिलाए गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, तेरे भी अंग हिलणगे। भाई साहब जी ने पंथ नूं प्रवान किया, नाल असीस मंगी कि यह भी आप दी असीस है, बंद बंद कट्टे जाणगे। नाल होर असीस दे दिओ कि सिक्खी साबत रह जानी चाहिदी है। शरीर तां नाशवंत है, ये बंद बंद कट के नाश हो जाए कोई गल नहीं। गुरमता होया पंजा सिंघां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे अरदास कीती, हुक्म सुनाया कि तुहाडी सिक्खी साबित रहेगी। हुण समा बनया जिस वक्त भाई साहब भाई मनी सिंह जी श्री हरमंदर साहिब दे विच मुख ग्रंथी दी और श्री अकाल तख्त साहब ते जथेदार की सेवा निभा रहे ने। सरकार नाल थोड़ा सुखावा बड़ा समा बनया, बहुत देर तो बंदी छोड़ दिवस ते जोड़ मेल नहीं सी होया। भाई साहब जी ने सरकार तो परवानगी ले ली, हुक्मनामे लिखे गए, संगतां आउणियां शुरू हो गईयां। सरकार की बदनीति हुई कि इस इकट्ठ दे विच नामवार शख्सियतां सिख आउणगे, उन्हां नूं फड़ लिया जाएगा जां उन्हां नूं मार दिता जाएगा। जदों भाई साहब जी नूं इस गल का पता लग्या, उन्होंने दुबारे सिखां नूं सुनेहे भेजे कि भाई फौजां लग गईयां, अपनी जिम्मेवारी ते आउणा है। सरकार की नीयत बदल गई। सिख आए, कुछ नहा के चले गए, कुछ बिना ही नहाए तो चले गए। 10 दिनों बाद सरकार ने परवाना भेजा भी लियाओ जी 10,000 रुपया टका दो। भाई साहब जी ने कहा भी जदों जोड़ मेल नहीं होया फिर टके काहदे। इस गल तो गिरफ्तार करके लाहौर भेज दिता गया। शर्तां रखियां गईयां, टके दिओ नहीं तो मुसलमान जां फिर अपनी जान तेरन दे लई तैयार हो जाओ। सिखा ने माया इकट्ठी की, पर भाई मानी सिंह जी ने मना किया भी ऐसा नहीं करना, ये भी पंथ का ही हुक्म है, बंद बंद कट्टे जाण दा। भाई साहब जी कहण लगे भी मैं बंद बंद कटाउण नूं तैयार हाँ। काजी ने फतवा सुना दिता। यूं ही जलाद ने टोका चक्या, गुट दे मारन दे लई भाई साहब जी ने परे कर लिया। कहन लगे भी तैनूं हाले बंद बंद दा नहीं पता लग्या किवें कट्टी दा। भाई साहब जी ने दस्सिया भी आ उंगली दे पोटे ने, इथों कट्टना कर। इस तरह बंद कटाउंदे रहे। बावां कट्टियां गईयां, लत्तां कट्टियां गईयां। भाई साहब जी सुखमनी साहब जी दा पाठ करी जांदे। जदों उत्ते एक सैयद ने वेख्या कि ये महान पुरख है, इहदे एक बचन दे नाल कुछ भी हो सकता है, तां उहने अपने म्यान चों तलवार कड्ढी ते भाई साहब जी दा सीस जिहड़ा वो धड़ तो वखरा कर दिता। इस तरीके दे नाल भाई साहब भाई मनी सिंह जी की शहीदी लाहौर के नखास चौंक दे विच होई। इस तो अगे कथा की रंभता हुंदी है। आओ रसना ते मुख नूं करिए पवित्र।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਮਰਨ ਸਬਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ, ਸੁਫਲ ਮਰਨ ਹੈ ਤਾਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ, ਸਭ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣੇ, ਆਗੇ ਮਿਲਣ ਕਨਾ। ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਸੋ ਜਾਨੋ ਮੁਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਫਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਤਨਕ ਬਿਖੇ ਤਨ ਕੋ ਤਜੇ, ਪਿਆ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਏ। ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੁਨ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਤਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਡਰੈ, ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਮਰਨੇ ਤੇ ਡਰਦਾ, ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹੰ ਭਾਵ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਣਦਾ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ। ਦੋਹਰਾ ਮਨਸੂਰ ਮਨਸੂਰ ਇਮ ਜਗ ਪਇਓ, ਕਟੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਸੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਤ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਨਲ ਹੱਕ, ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਰਅ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ। ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੋ ਸੱਟ ਸਹੀ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਸੁਟਾਇਓ ਕੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਤੇ, ਲੱਤਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਸਿਰ ਕੱਟਤਿਆ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਕਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕੱਟੀ ਦਾ ਬੰਦ। ਕੈਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਐਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਐਂ ਕਰੀਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਵਾਰ ਐਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਬੰਦ ਕੱਟੀਦਾ, ਐਂ ਮਾਰੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਦ ਕਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਟੇ ਤੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਗੰਡਾਸਾ। ਸੂਲੀ ਰਿਖ ਰਖ ਦੇਹ ਕੋ ਮਦ ਸੂਲੀ ਦੇ ਫਿਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ, ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਤਮ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਸੂਲੀ ਪੇਟ 'ਚ ਗਈ, ਗਲੇ 'ਚ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਖਤਮ। ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਕਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੋਟਾ। ਸੋਈ ਦੇ ਇਨ ਨਾ ਰੱਖੀ ਇਮ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਧਿਕਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੋ ਐਸਾ ਭਾਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਸਾ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਸੀਸ ਪਿਓ ਤਬ ਧੜ ਤੇ ਦੂਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਬਤ ਸੂਰ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੈ ਕਾਰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਪਇਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਿੱਖਨ ਮਨ ਠਇਓ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੜੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ?
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਬਸ ਦੇਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ। ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਘਰੇ ਕਰ ਲੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰ ਲੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਠਾਠਾ ਵਾਗਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੱਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਤੇ ਮੱਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਉੱਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਕਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਪਣਾ ਛੱਡੀ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕੇਕ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਬਰਥਡੇ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖੋ, ਨਕਲੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਰਹੀ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਰ ਹੈ, ਸਖਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਖਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੂਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਵੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੀ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਜੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਖਤਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਕਰੂਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਬਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਇਓ ਸ਼ਹੀਦਨ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦਨ ਟਿਗ ਡਿਓਡੀਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ? ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਊਟੀਦਾਰ ਹਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡਿਊਟੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੋੜੀਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਯੋ ਸਾਕੋ ਕੀਓ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸਹੀ 1794। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1794 ਦਾ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਕਹੀ ਸੀ ਪਿਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਉਮਰ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬਿਤ ਸਿੱਖਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਉੱਚੋ, ਭਗਤਨ ਮੈਂ ਭਗਤ ਮੂਚੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਉੱਚੋ, ਭਗਤਨ ਮੈਂ ਭਗਤ ਮੂਚੋ। ਮੂਚੋ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਸਿੱਖ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਗਤ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਨਿਆਈ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਥਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ। ਜਗਤ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰ ਪਇਓ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਦੇਹ ਦਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ
ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਅਰਥ ਲਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਿੱਧਕ ਸੋ ਕਟਾਇਓ ਹੀਓ ਨਾ ਮਾਨੀ ਕਛੂ ਸ਼ੰਕ ਜੀ। ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਟਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੁਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਵਾਪਰੇ, ਜੋ ਹਾਟੈ ਹਾਟ ਵਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਰੋਣਾ ਕਿਹਨੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਆਹ ਹੱਟੀ ਤੇ ਕਦੇ ਆਹ ਹੱਟੀ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਣਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਈ ਪੰਥ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਮ ਸੀ ਕੋਈ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਥ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੋਗ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਖੜਗ ਸੋ ਮਾਰੇ ਚੋਰੰਗ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੜਗ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ ਜੋ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਮਾਵੇ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ, 5 ਅੱਖਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਬੰਦ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਥ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਥ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਖਰੜਾ। ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੰਥ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੰਦ ਕਟਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਿੱਖੋ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੁਲ ਪਇਓ ਕੋ ਰਾਣਾ ਉਹ ਨਾਰੰਕ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੁਲ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ। ਦੋਹਰਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਮਾਂਡਿਓ ਸਿੱਖਨ ਸਰਾਪ ਪਛਾਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਕ ਨਿਕਾਸ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਚਲਿਓ ਬਜਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਪੰਥ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਲਿਖੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੰਦਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸੋਧ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣੀ ਪਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਾੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਪੀ ਸੀ ਹੰਦਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤੀ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ। ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 3 ਵੈਸਾਖ ਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਬੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਾਖ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇਖੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਟੇ 2 ਤਿਆਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਮੰਨਣੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 3 ਵੈਸਾਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ? ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹ ਨਾ ਲਿਖਿਓ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸਾਖ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਰ ਲੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੰਦਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੰਦਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਜਾਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਟੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਚਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਨੀਵਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਨੀਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ। ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਫੜੇ ਸਿੰਘ ਕਿਥੇ ਔਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਸਨ ਮਾਰੇ ਚਰਖ ਚੜਾਏ ਕੈ ਚੋਕ ਨਿਖਾਸ ਲਾਹੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਪ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਚੜਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਰਖੀ ਚੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਚੜ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਹਰਾ 1795 ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨਵਾਬ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1795 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਉਨ ਬੋ ਦੁਖ ਸਿੰਘਨ ਦਿਓ ਪਾਪੀ ਬੜੋ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ। ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਬ ਮਾਰਿਓ ਬੰਦ ਬੰਦ ਤਿਸੇ ਕਟਾਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸੂਬਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਥੇ ਜੋ ਮਰੇ ਕੋ ਸਭ ਸਕੇ ਗਿਨਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਪਈ ਕਈ ਚਰਖ ਕਈ ਫਾਂਸੀ ਮਾਰੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਤੋਪਨ ਕਈ ਛੁਰੀ ਕਟਾ ਕੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈਨ ਕੇ ਸਿਰ ਮੁੰਗਲੀ ਕੁੱਟੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇੰਤਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ।
ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ? ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਿਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਝੱਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਜਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਮਾੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲ ਜੀਏ? ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹੀ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਵੀ ਕਰਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜੂ। ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਡੋਬੇ ਕਈ ਘਸੀਟ ਸੋ ਸੁੱਟੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਦੱਬੇ ਟੰਗੇ ਬੰਦੂਖਨ ਦੇ ਮਾਰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਗਨੇ ਜੇ ਮਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੇ, ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਪਾਤ ਪਾਤ ਕਈ ਪਕੜ ਬਹਾਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਤ ਤੇਗਨ ਕੇ ਸੀਸ ਉਡਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਟੰਗ ਕਟਵਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਖ ਕੱਢ ਕਿਸੇ ਖੱਲ ਕਢਵਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਮ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨਰ ਹੋਈ, ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਕੇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਸ ਕੇਸ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਲ ਬਿਰਦ ਲੱਭੇ ਛੱਡੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ, ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਆਇਆ ਅੱਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੰਘਨ ਕੈ ਉਨ ਅਕ ਪੱਕੇ, ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਓ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਕ ਪੱਕੇ ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਹਾਲੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸੇ ਬਨਿਓ ਮਾਸ ਹਿਤ ਖਾਵਤ ਰੋੜ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਜੂਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਾਣੀਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੋੜੇ ਹੀ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਰੋੜ ਹੀ ਰਿੰਨ ਕੇ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਰੋੜਿਆਂ 'ਚ ਮਾਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਭਾਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਪਈ ਜਬੇ ਖਾਲਸੇ ਬੋ ਦੁਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਬਾਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਸੁਪਿਓ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੋਰ ਸੁਨਿਓ ਓਏ ਥਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਤੀ ਅਦਾਲਤ ਜੈ ਦਰਗਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ। ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜਨ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ ਬਈ ਕੋਈ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਤੋਂ? ਜੇ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਚੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਆ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਆ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤਾਕਤ ਲਿਓ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦ ਤੈ ਠਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਦਈ ਦੂਰਈ ਬੈਠਕ ਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਦੂਰ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਯੋ ਸੋ ਉਮਤ ਤੁਮਰੀ ਖੁਆਰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਧਰਮ? ਸਾਰੀ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਵੋ ਨੇਮ ਤੂੰ ਹਮ ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ? 12 ਸਦੀ ਤੋਏ ਪੂਰੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 12 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਅਬੇ ਸਦੀ ਖਾਲਸੇ ਕੀ ਆਈ। ਲੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਤੁਮੇ ਬੁਰਾਈ ਬਹੁ ਕਰ ਲਈ। ਤੂੰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਬਥੇਰਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪੇ ਲੜ ਮਰ ਜਾਓ ਮੁਕਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਕਸਮਾਨਾ ਕੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰੇ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ। ਯੋ ਜਬ ਹੁਕਮ ਪਇਓ ਕਰਤਾਰ। ਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ਪਏ ਖੁਆਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਧੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਵੈ ਫਟ ਗਲ ਗਏ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟ ਗਏ ਤੇ ਫਟ ਗਏ, ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬੁਲਾਵਤ ਨਾਦਰ ਆਪੇ ਪਏ। ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਦਰਗੇ ਕੋ ਪੀ ਪਈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸੀ
ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਦਾਸ ਖੀਵਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਜਸ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁਤ ਹੈ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗ, हे पूरन हे सर्व मैं दुख भंजन, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा, हे अपरंपर हर हरे हाय पे होवन, हे संत के सदा संग निधाराया, हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं, नानक दीजै नाम दान राखो ये, आए प्रभ शरणागति कृपा निध, एक अखर हार मन वस्त नानक होतन, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे, जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारण, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े, जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारण। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।